पुकारे तू नमन स्तुति कर, मेरे मन नित्य तेरे जीवनदायक यीशु की स्तुति कर, मेरे मन नित्य तेरे जीवनदायक यीशु की। स्वर्गदूतों की स्तुति महिमा स्वीकारने के योग्य तू, स्वर्गदूतों की स्तुति महिमा स्वीकारने के योग्य तू। आदर महिमा सामर्थ तेरी सृजनहार भी तू प्रभु, आदर महिमा सामर्थ तेरी सृजनहार भी तू प्रभु। स्तुति कर मेरे मन नित्य तेरे जीवनदायक यीशु की, स्तुति कर मेरे मन नित्य तेरे जीवनदायक यीशु की। स्तुति कर मेरे मन नित्य तेरे जीवनदायक यीशु की, स्तुति कर मेरे मन नित्य तेरे जीवनदायक यीशु। नित्य दिन मेरे मन समय हर कृपा को पाने को, नित्य दिन मेरे मन समय हर कृपा को पाने को। आदि धैर्य से कृपा संगे सम्मुखरे तू नमन, आदि धैर्य से कृपा संगे सम्मुखरे तू नमन। स्तुति कर मेरे मन नित्य तेरे जीवनदायक यीशु की, स्तुति कर मेरे मन नित्य तेरे जीवनदायक यीशु। स्तुति कर मेरे मन नित्य तेरे जीवनदायक यीशु की। हालेलुया। सारा आदर में सम्मान आपको देते हैं, मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन 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 आमीन। थैंक यू पास्टर जस्टिन एंड सिस्टर मैरिन। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीर्वादित करे। आत्मिक गीतों में गाकर परमेश्वर की सभा को वचनों को सुनने के लिए तैयार किया है। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीर्वाद दे। आइए प्यारो, अब ज्यादा समय नहीं गंवाते हुए सीधे परमेश्वर के वचनों में जाएंगे। पास्टर रेंजी जॉर्ज हर शुक्रवार को आते हैं, वैसे आज हमारे बीच में हैं। परमेश्वर के वचन जो पहाड़ी उपदेश सिखा रहे हैं, उस क्लास में बहुत आशा के साथ बैठे हैं परमेश्वर के सन्मुख में, पवित्र आत्मा के सन्मुख में, और ट्रांसलेशन करके हमको समझाने के लिए पास्टर विल्सन रामचंद्रन भी हमारे बीच में है। आइए ताली बजाते हुए दोनों दासों का हम स्वागत करेंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. സ്തോത്രം. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു നല്ല സമയം കൂടെ ദൈവജനത്തോട് ചേർന്ന് കർത്താവിന്റെ വചനത്തിന് മുമ്പാകെ ഇരിപ്പാൻ ലഭിച്ചത് ഓർത്ത് പ്രാരംഭമായി കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയാണ്। एक और आशीषित समय परमेश्वर के लोगों के साथ जो मिला है, उसके लिए मैं परमेश्वर को शुरुआत में धन्यवाद देना चाहता हूँ। ഞാൻ സാധാരണ പറയാറുള്ളത് പോലെ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ഭാഗങ്ങളാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്। मैं आमतौर पर जैसे कहता हूँ, हम पवित्र शास्त्र बाइबल के सबसे मुख्य खास वचनों के बारे में हम इन दिनों में सीख रहे हैं। എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ, നിങ്ങളിൽ ഭൂരിപക്ഷം പേർക്കും ബൈബിൾ കോളേജുകളിലോ ബൈബിൾ സ്കൂളുകളിലോ പോയി ദൈവവചനം പഠിക്കുവാനും അഭ്യസിക്കുവാനുമുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഒരു പക്ഷെ ഉണ്ടാകത്തുമില്ല। आप में से ज्यादातर लोगों को बाइबल कॉलेज में जाकर परमेश्वर के वचन को सीखने का मौका नहीं मिला है और शायद आगे भी नहीं मिलने वाला है। എന്നാൽ ഇന്നത്തെ രാത്രി ഈ ദൈവവചനം ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ
ഒരുക്കി തരുന്ന വിവിധ മുഖാന്തരങ്ങൾക്കായിട്ട് അവിടത്തേക്ക് നന്ദി പറയണം. കർത്താവിൻ്റെ വചനം പഠിക്കുവാൻ എത്രമാത്രം അവസരങ്ങളാണ് കർത്താവ് നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഒരുക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്നത്. लेकिन आज परमेश्वर के वचन को सुनते समय हमें परमेश्वर के द्वारा तैयार किए गए उन मौकों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना है। कितने ही तरीकों से परमेश्वर वचन को सुनने का मौका हमारी जिंदगी में लेकर आता है। നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിലായിരുന്ന സമയത്ത് തൻ്റെ ചുറ്റുപാടുമായിരുന്ന തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ കാണുന്നത് കാണുവാൻ പലരും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും കണ്ടില്ല, നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് കേൾക്കുവാൻ പലരും ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് കേട്ടിട്ടില്ല. हमारा प्रभु जब इस धरती पर था, उसने अपने चेलों से कहा कि तुम जो देखते हो बहुतों ने देखना चाहा पर नहीं देख पाए, तुम जो सुनते हो वो बहुतों ने सुनना चाहा पर नहीं सुन पाए। സർവശക്തനായ നമ്മുടെ കർത്താവ് ദൈവവചനത്തിന്റെ ആഴങ്ങൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് പ്രകാശിപ്പിച്ചു തരുമ്പോൾ അതിന്റെ പിന്നിൽ ദൈവത്തിന് വലിയൊരു പദ്ധതിയുണ്ട്. हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर इन दिनों में जब अपने वचन की गहराइयों को हमारे सामने प्रकट कर रहा है तो उसके पीछे उसका एक उद्देश्य है। കർത്താവിന്റെ ദാസൻ സണ്ണി പാസ്റ്റർ പറയാറുള്ളത് പോലെ ഈ വചനം നമ്മൾ പഠിക്കുക മാത്രമല്ല, കേൾക്കുക മാത്രമല്ല, മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാനും മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുവാനുമുള്ള ബാധ്യതയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട്. जैसे पास्टर सन्नी हमेशा कहते हैं कि हमें सिर्फ इस वचन को सुनना या सीखना ही नहीं है, बल्कि सीखने के साथ साथ इस वचन को दूसरों को बताने और सिखाने की भी जिम्मेदारी हम पर है। ദൈവവചനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ലൂക്കോസിന് ശേഷം 12:48 പറയുന്നു, unto whomsoever much is given of him shall be much required. അധികം കൊടുത്തിരിക്കുന്നവനോട് ദൈവം അധികമായി ആവശ്യപ്പെടും. लुका 12:42 में हम देखते हैं, वहां पे लिखा है कि जिसको ज्यादा अधिक मिला है उससे अधिक मांगा भी जाएगा, लिया भी जाएगा। ഒരു പക്ഷേ സഹോദരങ്ങളെ, നിങ്ങൾ ഈ കേൾക്കുന്ന വചനം അപ്പാടെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരത്തില്ല. പക്ഷേ അതേ ആത്മാവിൽ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുവാനും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാനും കഴിയും. हो सकता है भाइयों, जो वचन हम सुन रहे हैं वैसे का वैसा हम दूसरों को नहीं सिखा पाए, पर उसी आत्मा में हम परमेश्वर के उस वचन को दूसरों को सिखा सकते हैं। ഈ വചനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ളവർ ആ മാറ്റം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണും. ये वचन जब हमारी जिंदगी में बदलाव लाता है तो हमारे आसपास के लोगों को हमारी जिंदगी में वो बदलाव नजर आएगा। ദൈവദാസന്മാരെ, ദൈവദാസിമാരെ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെയുള്ള ശുശ്രൂഷകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ജീവിതത്തിൽ ചില ശുശ്രൂഷകൾ വെളിപ്പെടുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ രീതികൾ മാറുമ്പോൾ മറ്റു ദൈവദാസന്മാർ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും, എന്താണ് ഈ വലിയ മാറ്റം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ കാരണമെന്ന്. परमेश्वर के दासों, परमेश्वर की दासियों, जब आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा, जब आपकी जिंदगी में आप ऐसी सेवकाई करेंगे जो आज तक आपने नहीं की है, तब दूसरे लोग पूछेंगे कि आपकी जिंदगी में इस बदलाव का कारण क्या है। സഹോദരങ്ങളെ, എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ആഗ്രഹം എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, കർത്താവ് ശുശ്രൂഷിച്ചതുപോലെ ശുശ്രൂഷിക്കണം, കർത്താവിന്റെ അപ്പോസ്തലന്മാർ ശുശ്രൂഷിച്ചതുപോലെ ശുശ്രൂഷിക്കണം എന്ന എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ആഗ്രഹം. मेरे जीवन की इच्छा ये है कि जैसे प्रभु ने सेवा की मैं वैसे सेवा करूं, जैसे प्रभु के प्रेरितों ने सेवा की मैं वैसे सेवा करूं। എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നത് സംഭവിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല, പക്ഷെ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ആഗ്രഹം അതാ. मेरी जिंदगी में मौत का वो दिन कब आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन मरने तक मेरी इच्छा यही है। അതുപോലെ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ആഗ്രഹം അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമേറിയ ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുവാനായിട്ട് നാം നമ്മെ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കണം. हम में से हर एक की भी इसी तरह यही इच्छा होनी चाहिए कि सबसे उत्तम एक सेवा करके हम इस दुनिया से जाएं। നമ്മൾ മരിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ലോകത്ത് ചിലർ പറയുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയാകണം, ആ സഹോദരൻ ജീവിച്ചിരുന്നത് എനിക്ക് എത്ര അനുഗ്രഹമായി തീർന്നു, ആ സഹോദരി ഉണ്ടായിരുന്നത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എത്ര അനുഗ്രഹമായി എനിക്ക് തീർന്നു എന്ന് പറയാൻ ഇടയാകണം. हमारी मृत्यु के बाद में कुछ लोग तो हमारे बारे में ये कहें कि वो भाई, उस भाई का जीवन मेरे लिए कितना आशीष का कारण था, उस बहन का जीवित रहते समय वो मेरे लिए कितनी बड़ी आशीष का कारण थी। അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ രാത്രികാലം ദൈവവചനത്തിന്റെ മുമ്പാകെ നമുക്ക് ഇരുന്നു കൊണ്ട് താഴ്മയുള്ള ഹൃദയത്തോടെ കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവെ, ഈ വചനം എന്നിൽ സത്യമായി തീരുവാൻ തക്കവണ്ണം എന്റെ ഹൃദയത്തെ, എന്റെ ആത്മാവിനെ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഒന്ന് തുറക്കണമേ. इसलिए हम एक नम्र दिल के साथ में आज वचन को सुनते समय प्रभु के सामने इस दुआ के साथ में हम वचन को सुने कि प्रभु
आइए आपका वचन मेरे मन के अंदर सच्चाई से मुझे छूने पाए, और आपका वचन जो बदलाव लाना चाहता है उस वचन को, उस बदलाव को गहराई से मेरे अंदर लाने पाए। ആ പ്രാർത്ഥന ആത്മാർത്ഥതയോടെയാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതെങ്കിൽ, മൈ ബ്രദേഴ്സ്, മൈ സിസ്റ്റേഴ്സ്, മാർക്ക് മൈ വേർഡ്, ഗാഡ് ഈസ് ഇംപാർഷ്യൽ, ഈസ് നോ റെസ്പെക്ടർ ഓഫ് എനി പേഴ്സൺ. വിശ്വസ്തയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നെങ്കിൽ കർത്താവ് വിശ്വസ്തനാണ്, അവൻ ഇംപാർഷ്യലാണ്, ആരോടും പക്ഷപാതം കാണിക്കുന്നവനല്ല. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവം അത്ഭുതം ചെയ്യും ഇന്നത്തെ രാത്രി. मेरे भाई और बहनों, अगर आपकी ये प्रार्थना सच्ची है तो हमारा परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है, वो आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा, वो आपके लिए आज बड़े काम करेगा। ഇതുവരെയുള്ള ജീവിതമായിരിക്കില്ല, ഇതുവരെയുള്ള ശുശ്രൂഷയായിരിക്കില്ല മുന്നോട്ടുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടുന്നത്. आपकी जिंदगी, आगे की जो जिंदगी है वो अब तक जैसी रही वैसी नहीं रहेगी, आगे की आपकी सेवकाई अब तक जैसी रही वैसी नहीं रहेगी। ഇന്നത്തെ രാത്രിയിലെ വചന ധ്യാനത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വാക്യം പഠിക്കാം. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 5-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 20-ാമത്തെ വാക്യം. आज की सेवकाई के लिए हम अगले वचन की ओर आएंगे। मत्ती के सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 20वां वचन। നിങ്ങളുടെ നീതി ശാസ്ത്രിമാരുടെയും പരീശന്മാരുടെയും നീതിയെ കവിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ കടക്കുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने न पाओगे। അതിന്റെ മൂലഭാഷയിലേക്ക് പോയി ഗ്രീക്കിലേക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു വാക്ക് കൂടെ എക്സ്ട്രാ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? ഇൻ നോ കേസ്, ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ കടക്കത്തില്ല. अगर इसकी मूल भाषा यूनानी भाषा को देखें तो एक शब्द और उसमें जोड़ा गया है कि किसी भी तरीके से, किसी भी कारणवश तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। ഇത് ആരോടാ സഹോദരങ്ങളെ പറയുന്നത്? കർത്താവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരോടാ പറയുന്നത്. തന്റെ വചനത്തിൽ വിശ്വസിച്ച ജനത്തോട്, തന്റെ പിന്നാലെ നടക്കുന്നവരോട് പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ കടക്കുകയില്ല, നിങ്ങൾ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ. तो ये बात किससे कही गई है? प्रभु अपने चेलों से कह रहा है, जो उसकी बात पर, उस पर विश्वास करते हैं, उसके पीछे पीछे जो चलते हैं, उसके साथ जो आ रहे हैं, उनसे वो कह रहा है कि अगर तुम मेरी कही गई बातों को जैसा मैं कह रहा हूं नहीं मानोगे तो किसी भी कारणवश, किसी भी तरीके से तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മളെല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിലെ ആഗ്രഹം ഇതാണ്, മരിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കർത്താവിനോടുകൂടെ സ്വർഗത്തിൽ വസിക്കണം. यहाँ बैठे हुए हम सब की इच्छा ये है कि हम मृत्यु के बाद अपने प्रभु के साथ वास करें। ലോകത്തിൽ ഈശ്വര ഭയം, ഞാൻ ആ വാക്ക് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ്, കാരണം ദൈവമക്കളായ നമുക്ക് മാത്രമേ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തെ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം കഴിയത്തുള്ളൂ. ലോകത്തിലുള്ള മറ്റുള്ളവരെല്ലാം ഈശ്വരൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. इस दुनिया में ईश्वर का जो डर है, मैं ये शब्द इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सिर्फ हम ही इस दुनिया में ऐसे हैं जो स्वर्ग के परमेश्वर को पिता कह सकते हैं, बाकी लोग सब उसे ईश्वर कहकर पुकारते हैं। അങ്ങനെ ഈശ്വര ഭയമുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും ആഗ്രഹം മരണത്തിന് ശേഷം അവർ സ്വർഗത്തിലെത്തുമെന്നാണ്. तो जितनों के अंदर ईश्वर का डर, भय है, उन सब की इच्छा ये है कि मृत्यु के बाद वो स्वर्ग में पहुंचे। ഇവിടെ അത്യുന്നതനായ ദൈവം, നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മളോട് പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് എത്തുവാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലമല്ല സ്വർഗം. यहाँ परम प्रधान परमेश्वर हमारा प्रभु कह रहा है कि स्वर्ग ऐसी जगह नहीं है जहां पर हम बड़े आराम से पहुंच जाएं। നമ്മുടെ പലരുടെയും ജീവിതം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഈസി ആയിട്ട്, കർത്താവെ അവിടുന്ന് രക്ഷിതാവാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ എത്തുമെന്ന. हम में से कईयों की जिंदगी को देखकर ऐसा लगता है कि जब हमने बोल दिया कि प्रभु तू मेरा मुक्तिदाता है तो बस अब तो मैं बड़े आराम से वहां पहुंच जाऊंगा। ഇവിടെ കർത്താവ് പറയുന്നു, നിങ്ങളുടെ നീതി ശാസ്ത്രിമാരുടെയും പരീശന്മാരുടെയും നീതിയെ കവിയുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ നിങ്ങൾ കടക്കയില്ല. यहाँ प्रभु कह रहा है, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने न पाओगे। ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആരും കരുതരുത്, ശാസ്ത്രിമാരുടെയും പരീശന്മാരുടെയും നീതി നമ്മളെക്കാൾ വളരെ ചെറുതാണെന്ന് ആരും കരുതരുത്. यहाँ पे बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति ये न सोचे कि शास्त्रियों की और फरीसियों की जो धार्मिकता है वो हमसे बहुत छोटी धार्मिकता है। ശാസ്ത്രിമാരും പരീശന്മാരുടെയും അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണത്തെ വള്ളി പുള്ളി വിടാതെ അക്ഷരം പ്രതി അനുസരിക്കുന്ന മനുഷ്യരാണ് അവര്. शास्त्री और फरीसी कैसे लोग हैं? वो ऐसे लोग हैं जो मूसा की व्यवस्था को एक बिंदु या मात्रा को भी हटाए बिना पूरा पूरा मानने वाले लोग हैं।
അവരുടെ ജീവിതം മുഴുവനും കൊടുത്ത് യഹോവയെ അവർ ഭയപ്പെടുകയും യഹോവയുടെ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ അവർ നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ജനമാണ്. अपनी पूरी जिंदगी में वो परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर की व्यवस्था के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। ആഴ്ചയിൽ 2 തവണ ഉപവസിക്കുന്നവരാണ്. അവര് കിട്ടുന്നതിനൊക്കെ ദശാംശം കൊടുക്കുന്നവരാണ്. അത് പണത്തിന് മാത്രമല്ല, അവരുടെ വസ്തുവകകളിൽ, അവരുടെ പറമ്പിൽ, അവരുടെ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ചെറിയ വസ്തുക്കൾക്ക് പോലും അതിന്റെ ഒക്കെയും 10 ദശാംശം മാറ്റിവെച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ വള്ളി പുള്ളി വിടാതെ പ്രമാണം അനുസരിക്കുന്നവരാണ് അവര്. हफ्ते में 2 दिन उपवास रखने वाले लोग हैं वो, और दशवांश देने वाले लोग हैं वो। सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, उनकी जमीन जायदाद में जो कुछ भी छोटी छोटी चीजें जो उगती हैं, उत्पन्न होती है, उसमें से भी 10वां हिस्सा अलग रखकर वो व्यवस्था को पूरी तरह से बिना भी एक बिंदु या मात्रा के हटाए पूरा पूरा मानने वाले लोग हैं वो। ചരിത്രം പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രാജാക്കന്മാരുടെയും ചക്രവർത്തിമാരുടെയും മുമ്പിൽ യഹോവയുടെ ന്യായപ്രമാണത്തെയോ യഹോവയുടെ നാമത്തെയോ തള്ളിക്കളയാതെ മരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം തയ്യാറായി നിന്ന ഒരു ജനമാണ് പരീശന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും. हम इतिहास पर एक नजर डालें तो राजाओं के सामने, सम्राटों के सामने भी व्यवस्था को ना ठुकराते हुए अपनी जान की बाजी लगाने वाले लोग हैं शास्त्री और फरीसी। അങ്ങനെ ശാസ്ത്രിമാരുടെയും പരീശന്മാരെയും നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് കർത്താവ് പറയുന്നത്, അവരുടെ നീതിയേക്കാൾ അധികം നിങ്ങളുടെ നീതി കവിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ കടക്കുകയില്ല. ऐसे शास्त्रियों और फरीसियों के बारे में प्रभु अपने चेलों से कह रहा है, अगर तुम्हारी धार्मिकता उनसे बढ़कर नहीं है तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाओगे। ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നമുക്ക് എത്ര പേർക്ക് ഇപ്പൊ തോന്നുന്നുണ്ട് അത് ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്? यहाँ बैठे हुए हम में से कितनों को ऐसा लग रहा है कि ये आसान काम है? പരീശന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും ജീവിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ജീവിക്കാൻ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും കഴിയുമോ? शास्त्रियों और फरीसियों जैसी जिंदगी मेरे समेत क्या हम में से कोई भी एक दिन भी उनके जैसी जिंदगी जी सकता है? പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് അവരുടെ നീതിയേക്കാൾ കവിയുന്ന ഒരു നീതി നമുക്കുണ്ടാവണമെന്ന്? तो फिर प्रभु ये कैसे कह रहा है कि हमारी धार्मिकता उनकी धार्मिकता से बढ़कर होनी चाहिए? വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ഇന്നത്തെ രാത്രിയിലെ ദൈവവചനത്തിന് മുമ്പാകെ സഹോദരങ്ങളെ ഇരിക്കുക. आज शाम के समय परमेश्वर के जनों बड़े भय के साथ, ध्यान के साथ में परमेश्वर के वचन के सामने बैठे। ഈ വചനം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട്, തന്നോട് കൂടെ ഇരുന്ന ജനത്തോട് ന്യായപ്രമാണത്തെ സംബന്ധിച്ച് കർത്താവ് പറഞ്ഞു. ഒരു വിവരണം അതിന് മുമ്പിലുണ്ട്. इस वचन को बोलने से पहले, इससे ठीक पहले व्यवस्था के बारे में एक बात प्रभु अपने चेलों से कहता है। അവിടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ആകാശവും ഭൂമിയും മാറിപ്പോയാലും ഈ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വള്ളിയോ പുള്ളിയോ മാറത്തില്ല. वहां पे प्रभु ने यह बताया, चाहे आकाश और पृथ्वी टल जाए तो भी व्यवस्था का एक मात्रा या बिंदु भी पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। അതിനുശേഷം കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ഇതിലെ ചെറിയ കാര്യങ്ങളെ പോലും വിട്ടുകളയാതെ മുഴുവനും പഠിപ്പിക്കണം. കാരണം ചെറിയതെന്നോ ലാഘവമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനമല്ലാത്തതെന്നോ കരുതി ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും വിട്ടുകളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ സ്വർഗത്തിൽ ചെറിയവനായിരിക്കുമെന്ന്. उसके बाद प्रभु ने ये सिखाया कि इनमें से छोटी हर एक बात को सिखाना है, क्योंकि जो कोई छोटी बात को छोटी मानकर, तुच्छ जानकर हल्के में लेता है, वो स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। അത്രമാത്രം പ്രാധാന്യമുള്ള ന്യായപ്രമാണമാണ് ഈ പരീശന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും വള്ളി പുള്ളി വിടാതെ അനുശാസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ये शास्त्री और फरीसी उस इतनी महत्वपूर्ण व्यवस्था को एक बिंदु और मात्रा भी हटाए बिना पूरे का पूरा मानते थे। സഹോദരങ്ങളെ, ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? കർത്താവ് പറഞ്ഞ നീതിയെ, അവരുടെ നീതിയേക്കാൾ അതിനെ എക്സീഡ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നീതി, അതിനേക്കാൾ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു നീതി നമുക്ക് വേണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലെന്താണ് കർത്താവ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? भाइयों, जब प्रभु ये कह रहा है कि हमारी धार्मिकता उनकी धार्मिकता से बढ़कर होनी चाहिए, तो इससे प्रभु का मतलब क्या है? അതിന് അടയാളം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തെളിവ്, അതിന് ഉത്തരം ഒന്ന് മാത്രമാണ്. അവരുടെ നീതി പുറത്തുള്ള നീതിയാണ്. അവരുടെ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ അവരനുസരിക്കുന്നത്, അവർ ചെയ്യുന്നതൊക്കെയും പുറത്ത് മറ്റുള്ളവർ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു, അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾ വേണ്ടത്. നിങ്ങൾ പുറത്തല്ല കാണിക്കേണ്ടത്, പുറത്തു കാണിക്കുന്നതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ അകത്തും അതുണ്ടാവണം. इसकी एक निशानी या इसका एक फर्क हम ये कह सकते हैं कि वो जो धार्मिकता, जो व्यवस्था की धार्मिकता पर चलते हैं, वो बाहरी रूप से उस व्यवस्था को पूरा करते हैं, धार्मिकता पर चलते हैं। पर प्रभु कह रहा है, तुम्हारी धार्मिकता सिर्फ बाहर दिखाने की धार्मिकता नहीं होनी चाहिए, तुम्हें अपने अंदर भी वैसे ही बनना है।
കർത്താവ് പറഞ്ഞു പരീശന്മാരുടെയും സദൂക്യരുടെയും നീതി എന്ന് പറയുന്നത് ആ നീതി മനുഷ്യർ കാണുവാനുള്ള നീതിയാണ്. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ നീതി മനുഷ്യർ കാണുവാനുള്ള നീതിക്കപ്പുറം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള നീതിയായിരിക്കണം. ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായിരിക്കുന്നത് അതാണ് നിന്റെ ഹൃദയത്തിന് വരുന്ന മാറ്റം. प्रभु ये कहता है कि फरीसियों की सदूकियों की जो धार्मिकता है वो लोगों को दिखाने वाली धार्मिकता है, पर तुम्हारी धार्मिकता ऐसी नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी धार्मिकता अपने अंदर से होनी चाहिए, यानी वो असल में आपकी जिंदगी में आने वाला बदलाव है। മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 23-ാം അധ്യായം മുഴുവനും ഈ പരീശന്മാരെ കുറിച്ചും സദൂക്യരെ കുറിച്ചും കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. मत्ती का सुसमाचार 23वां अध्याय वो पूरा इन फरीसियों और सदूकियों के बारे में प्रभु ने बताया है। അതിന്റെ അവസാനം കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയിരിക്കുന്ന വാക്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കണം. വാക്യം 25. उसके अंत में प्रभु जो वचन कहता है उसको एक बार आप देखिएगा, 25वां वचन। അതിനുശേഷം ആ 25 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ എത്ര വലിയ ശാസനയാണ് പരീശന്മാർക്കും സദൂക്യർക്കും കർത്താവ് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും. 25 से आगे के वचनों को जब हम देखते हैं तो हम समझ सकते हैं कि प्रभु इन शास्त्रियों और फरीसियों को कितनी सख्त लहजे में डांटता है। 25-ാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചേ. കപടഭക്തിക്കാരും ശാസ്ത്രിമാരും പരീശന്മാരുമായുള്ളവരെ, നിങ്ങൾക്ക് ഹാ കഷ്ടം, നിങ്ങൾ കിണ്ടികിണ്ണങ്ങളുടെ പുറം വെടിപ്പാക്കുന്നു, അകത്തോ കവർച്ചയും അതിക്രമവും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 25वां वचन देखिए, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। 26-ാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നു, കുരുടനായ പരീശനെ കിണ്ടികിണ്ണങ്ങളുടെ പുറം വെടിപ്പാക്കേണ്ടതിന് മുമ്പേ അതിന്റെ അകവും വെടിപ്പാക്കുക. 26वां वचन कहता है, हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो। 27-ാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നു, കപടഭക്തിക്കാരായ ശാസ്ത്രിമാരും പരീശന്മാരുമായുള്ളവരെ, നിങ്ങൾക്ക് ഹാ കഷ്ടം, വെള്ള തേച്ച ശവക്കല്ലറകളോട് നിങ്ങൾ ഒത്തിരിക്കുന്നു. അവ പുറമെ അഴകായി ശോഭിക്കുന്നുവെങ്കിലും അകത്ത് ചത്തവരുടെ അസ്ഥികളും സകലവിധി അശുദ്ധിയും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 27वां वचन, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती हैं, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। 28-ാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നു, അങ്ങനെ തന്നെ പുറമേ നിങ്ങൾ നീതിമാന്മാർ എന്ന് മനുഷ്യർക്ക് തോന്നുന്നു, അകമയോ കപടഭക്തിയും അധർമ്മവും നിറഞ്ഞവരത്രേ. 28वां वचन कहता है, इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। ഇതാണ് പരീശന്മാരുടെയും സദൂക്യരുടെയും നീതി. അവർക്ക് പുറത്തുള്ള നീതിയാണ്, അവരുടെ അകം മാറിയിട്ടില്ല. അവർ പുറത്ത് എല്ലാവർക്കും അക്സെപ്റ്റഡ് ആണ്, എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ വിശുദ്ധന്മാരായി നിൽക്കുന്നു, എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ ആരാധിക്കുന്നവരാണ്, എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ ദൈവമക്കൾ എന്ന് പറയുന്നു, ദൈവത്തിന്റെ ജനമെന്ന് പറയുന്നു, ദൈവദാസന്മാരെന്നും ദാസിമാരെന്നും പറയുന്നു. പക്ഷെ അകം മറ്റൊന്നാണ്. शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता ऐसी धार्मिकता थी जो बाहर दिखने में वो लोग धर्मी हैं, दूसरों के सामने वो परमेश्वर की संतान है, दूसरों के सामने वो परमेश्वर के चेले हैं, दूसरों के सामने वो परमेश्वर के दास हैं, परमेश्वर की दासी हैं, वो आराधना करने वाले हैं, वो प्रार्थना करने वाले हैं, वो दिखाने वाली धार्मिकता। സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മളൊരു കാര്യം വളരെ ശ്രദ്ധയോടൊന്ന് കേൾക്കണമേ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്കൊന്ന് നോക്കിക്കേ. നമ്മുടെ നീതി പുറത്ത് കാണിക്കുന്ന നീതിയാണോ, അതോ അകത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വല്ല മാറ്റവും വന്നിട്ടുണ്ടോ? भाइयों, अपनी खुद की जिंदगी में थोड़ा सा झांक कर देखिए, क्या हमारी धार्मिकता सिर्फ बाहर दिखाने की धार्मिकता है या फिर हमारे अंदर असल में कोई बदलाव आया है? ആരാധിക്കുവാനായി ആരാധനാലയത്തിലേക്ക് ചർച്ചിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാവിൽ പാട്ടുണ്ട്, സ്തുതിയുണ്ട്, സ്തോത്രമുണ്ട്. കരയുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ആരാധിക്കുമ്പോൾ കണ്ണുനീരുണ്ട്. പക്ഷെ സഭ വിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റൊരാളായിട്ടാണോ മാറുന്നത്? आराधना के लिए जब हम चर्च में आते हैं तो हमारे मुंह में धन्यवाद होता है, स्तुति होते हैं, गीत और भजन होते हैं। जब हम आराधना करते हैं तो हमारे आंसू बहते हैं, लेकिन उस चर्च से निकलकर जब हम घर जाते हैं तो क्या हम एक अलग ही आदमी बन जाते हैं? അതുപോലെ നമ്മുടെ ജോലി സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റൊരാളാണോ? उसी तरह जब हम नौकरी की जगह, काम की जगह पर जाते हैं तो क्या हम एक अलग ही व्यक्ति बन जाते हैं? നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സ്വകാര്യമായ ജീവിതത്തിൽ നാം ഫോണിലൂടെ കാണുമ്പോൾ, കമ്പ്യൂട്ടർ കാണുമ്പോൾ, കൂട്ടുകാരോട് കൂടെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ, ടെലിഫോണിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരാളാണോ നമ്മൾ? क्या अकेले में एकांत में जब हम अपने फोन पर या कंप्यूटर पर जब हम कुछ देखते हैं या फिर दोस्तों से जब हम अकेले में बात करते हैं तो क्या हम एक अलग ही व्यक्ति बन जाते हैं?
മനുഷ്യൻ പുറത്തു നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അവർ നമുക്ക് മാർക്കിടും 100-ൽ 100 മാർക്കെന്ന്. കാരണം നന്നായിട്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്, നല്ലപോലെ വചനം നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട്, നല്ലപോലെ പാട്ടുകൾ പാടുന്നുണ്ട്, സഭയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ നല്ല മിടുക്കുണ്ട്. സഭയിലുള്ളവരെല്ലാവരും പുറത്തുള്ള എല്ലാവരും പറയും 100-ൽ 100 മാർക്ക് നമുക്ക് കിട്ടിയെന്ന്. लोग बाहर से जब देखेंगे तो बाहर के लोग आपको 100 में से 100 अंक देंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि हाँ, ये अच्छे से प्रार्थना करने वाले लोग हैं, ये अच्छी तरह से गीत गाते हैं, अच्छी तरह से प्रचार करने वाले लोग हैं, अच्छी तरह से जिंदगी जीने वाले लोग हैं। बाहर से देखने वाले लोग आपको 100 में से 100 अंक देंगे। പക്ഷേ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ വെറും പുറത്ത് കാണിക്കുന്ന നാടകങ്ങൾ മാത്രമാണ്. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അകം നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ടില്ല. और हम जब अपने दिल के अंदर झांक कर देखते हैं तो हमें पता है कि ये तो सिर्फ हम बाहर जो एक दिखावा कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, हमारे दिल के अंदर असल में कोई बदलाव नहीं आया। സഹോദരങ്ങളെ, ഇപ്പോൾ ആ വചനത്തിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായോ? മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 5:20, നിങ്ങളുടെ നീതി ശാസ്ത്രിമാരുടെയും പരീശന്മാരുടെയും നീതിയെ കവിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും in no case shall enter the kingdom of heaven. क्या अब आपको मत्ती 5:20 का उस वचन का मतलब समझ में आया, जहां प्रभु ये कहता है कि अगर तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम किसी भी रीति से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश न करने पाओगे। യേശു കർത്താവ് വരുന്നത് വരെ എല്ലാ നീതിയും പുറത്തുള്ള നീതിയായിരുന്നു. ആരാധന പുറത്തായിരുന്നു, ആലയം പുറത്തായിരുന്നു, സാക്രിഫിഷ്യൽ സിസ്റ്റം, ഈ യാഗങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതൊക്കെ പുറത്തായിരുന്നു. പക്ഷെ കർത്താവ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചെന്നറിയാമോ? പുറത്തുടുന്ന ചട്ടങ്ങൾ, മർമ്മങ്ങൾ എല്ലാം നമ്മുടെ അകത്തവനാക്കി തന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ. प्रभु यीशु मसीह के आने तक ये जो धार्मिकता थी वो बाहरी धार्मिकता थी, जो भी रीति रिवाज थे या व्यवस्था थी या बलि चढ़ाना था, आराधना थी, सबके सब वो बाहरी कर्मों के रूप में था। लेकिन प्रभु यीशु के आने के बाद में जो बाहरी व्यवस्था थी वो अंदरूनी दिल की व्यवस्था बन गई। യേശു കർത്താവിന്റെ വരവ് വരെ ആർക്കെങ്കിലും യഹോവയായ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണമെങ്കിൽ അവർ ആലയത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകണം, യെരൂശലേം ദേവാലയത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ സിനഗോഗിലേക്ക് കടന്നു പോകണം. എന്നാൽ യേശു കർത്താവിന് ശേഷം പുതിയ നിയമത്തിൽ ഇന്ന് വന്നപ്പോൾ എന്നെയും നിങ്ങളെയും അവൻ വിശുദ്ധ മന്ദിരങ്ങളാക്കി മാറ്റിയെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു. प्रभु यीशु मसीह के आने तक यदि कोई भी पिता परमेश्वर की उस समय आराधना करना चाहता था तो उसको या तो आराधनालय में जाना पड़ता था या यरूशलेम में परमेश्वर के भवन में जाकर उसकी आराधना करनी पड़ती थी। लेकिन प्रभु यीशु के आने के बाद वचन ये कहता, उसने मुझे और आपको अपना पवित्र मंदिर बना दिया है। 1 കൊരിന്ത്യർ 3:16, 1 കൊരിന്ത്യർ 6:19 പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമെന്നും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നുവെന്നും നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ? 1 कुरिन्थियों 3:16 और 6:19 ये कहता, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के आत्मा के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। സഹോദര സഹോദരി, ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ ഓർക്കണം, നീ ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധ മന്ദിരമാണെങ്കിൽ ആ മന്ദിരത്തിന്റെ അകം എത്ര പവിത്രതയോടെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. भाइयों और बहनों, आप सोच के देखिएगा, अगर मैं और आप परमेश्वर के मंदिर हैं तो हमें उस मंदिर को अंदर से कितना ज्यादा साफ और स्वच्छ रखना है। ആ മന്ദിരത്തിന്റെ അകത്ത് ദുഷ്ടമൂർത്തികൾ ഇരിക്കുവാൻ നമ്മൾ സമ്മതിക്കുമോ? അതിന്റെ അകത്ത് വിഗ്രഹങ്ങൾ ഇരിക്കുവാൻ സമ്മതിക്കുമോ? ഒന്നും തന്നെ നമ്മൾ സമ്മതിക്കത്തില്ല. കാരണം ദൈവത്തിന്റെ ആലയം വിശുദ്ധമായിരിക്കണം. उस मंदिर के अंदर हम अशुद्ध मूर्तियों को रहने देंगे, दूसरी मूर्तियों को रहने देंगे? नहीं, क्योंकि परमेश्वर का जो मंदिर है वो पवित्र होना चाहिए। സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാത്തത് മോഹിക്കുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കോപം കടന്നു വരുമ്പോൾ, നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്കെതിരെ ദൂഷണങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ, മറ്റു പണത്തെയും ലോകത്തെയും നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ, ഇതൊക്കെ ഓരോരോ വിഗ്രഹങ്ങളായി ദൈവത്തിന്റെ ആലയമാകുന്ന നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുകയാണ്. भाइयों, जब हम गलत लालसाएं, अभिलाषाएं जब हमारे अंदर आती है, जब हम गुस्सा करते हैं, जब हम दूसरों की निंदा या बुराई करते हैं, इस दुनिया के धन का या किसी वस्तु का जब हम लालच करते हैं, तो ये एक एक मूर्ति के रूप में हमारे उस मंदिर को अशुद्ध बनाते जाते हैं। നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്, ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്, എന്റെ അകത്തെ ഒന്ന് ശുദ്ധീകരിച്ചു തരണമേ കർത്താവേ എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്. एक एक दिन, हर दिन प्रभु से, पवित्र आत्मा से ये प्रार्थना करनी है कि प्रभु पवित्र आत्मा मुझे अंदर से शुद्ध बना। നമ്മുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടില്ല എങ്കിൽ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കത്തില്ല. अगर हमारा दिल शुद्ध नहीं हुआ है तो हमारा प्रभु हमारे दिल में वास नहीं करेगा।
നമ്മുടെ കർത്താവ് മഹത്വത്തിന്റെ പ്രത്യാശയായ ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ള ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ചതായിരിക്കണം. महिमा की आशा मसीह हमारे प्रभु को अगर हमारे अंदर वास करना है तो हमारे अंदर शुद्ध होना चाहिए हमारा दिल. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ജഡമോഹമുണ്ടെങ്കിൽ, കോപമുണ്ടെങ്കിൽ, മറ്റുള്ളതിനോടുള്ള മറ്റ് പല മോഹങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ, അസൂയയുണ്ടെങ്കിൽ, കുശുമ്പുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് നിറയുകയാണ്, ജഡീക സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഓട്ടമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെങ്കിൽ, I tell you my brothers and my sisters, Christ must be millions and millions of miles away from you. अगर हमारे अंदर शरीर की अभिलाषाएं हैं, अगर गुस्सा है, दूसरों के प्रति ईर्ष्या और जलन का भाव अगर हमारे अंदर है, अगर इस दुनिया की चीजों के प्रति लोभ और लालच में अगर हम फंसे हुए हैं, तो मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मसीह हमसे हजारों लाखों मील दूरी पर होगा. സഹോദരങ്ങളെ, ഈ വചനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്തിനെന്നറിയാമോ? അനുദിന ശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുവാനാണ്. നമ്മൾ ആരും പെർഫെക്റ്റ് അല്ല. നാം എപ്പോഴും ദൈവത്തോട് കണ്ണുനീരോടെ പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ച് ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. भाइयों, हम ये वचन क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि हर दिन हमें अपने आप को शुद्ध करते जाना, हम में से कोई भी सिद्ध नहीं है. हर दिन हमें आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हुए प्रभु के सामने अपनी जिंदगी को शुद्ध बनाना है. നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയത്തില്ലേ, ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആളാണെന്ന്. എന്താ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? हम कई बार ये कहते हैं कि मैं प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूँ. हमारी प्रार्थना क्या है? നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിലെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്. എനിക്ക് സൗഖ്യം തരണമേ, ആ ആളിന് സൗഖ്യം കൊടുക്കണമേ, എന്റെ കടഭാരം മാറ്റണമേ, ആ ആളുടെ കടഭാരം മാറ്റണമേ, വീടിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വീട് വെച്ച് തരണമേ, പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹം നടത്തി കൊടുക്കണമേ, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സഭയായിട്ട് ആരാധിക്കുവാൻ ഒരു ആലയം ഉണ്ടാക്കി തരണമേ. നമ്മൾ ഈ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതൊക്കെ ഈ ലോകത്തുള്ള പല വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുമാണ്. നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് വലുതാണ്, പക്ഷെ ദൈവത്തിന് അതിന് ഒരു വിലയും കൊടുക്കുന്നില്ല ദൈവം. हमारी प्रार्थनाएं इस दुनिया से जुड़ी प्रार्थनाएं होती हैं कि प्रभु मुझे चंगाई दे, या किसी दूसरे को चंगाई दिए, मेरा कर्जा दूर कर, या किसी और का कर्जा दूर कर, या किसी की लड़की की शादी करवा, या प्रभु हमारे लिए एक साथ बैठकर आराधना करने के लिए हमें एक भवन दे. ये सारी की सारी चीजें, इस दुनिया से जुड़ी हुई चीजें, ये हमारे लिए बड़ी हो सकती है, लेकिन प्रभु के लिए ये बड़ी नहीं है. എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദര സഹോദരി, പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് തുടങ്ങേണ്ടത് നമ്മിൽ നിന്നാണ്. കർത്താവേ, എനിക്കൊരു ശുദ്ധീകരണം തരണമേ, അങ്ങേ അനുസരിപ്പാൻ, അങ്ങ് തന്നിരിക്കുന്ന കൽപ്പനകളും വചനങ്ങളും അനുസരിപ്പാനുള്ള ശക്തി എനിക്ക് തരണമേ, ദൈവകൃപ എനിക്ക് തരണമേ. ഈ ലോകത്തിൽ ദൈവവചനപ്രകാരം അല്ലാത്തത് എന്തെങ്കിലും എന്നിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്നിൽ നിന്ന് മാറ്റണമേ എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രാരംഭമായി പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങേണ്ടത്. भाइयों और बहनों, प्रार्थना की शुरुआत हमें खुद से करनी चाहिए. जब हम प्रार्थना शुरू करते हैं तो हमें प्रभु से कहना कि प्रभु मुझे शुद्ध कर, आपके वचन को, आपने जो आज्ञाएं दी है, जो विधियां दी है, उसको मानने का अनुग्रह मुझे दे. इस दुनिया में आपके वचन के खिलाफ अगर मेरी जिंदगी में कुछ भी है तो उसे मेरी जिंदगी से हटाकर वचन पर चलने का अनुग्रह मुझे दे. ഈ വലിയ വെളിപ്പാട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുറവുകളെ ഓർത്ത് നമ്മൾ നിലവിളിച്ചതിന് ശേഷം നാം ഈ ലോകത്തിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് പറയണം, കർത്താവേ, അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ കുറവുകൾ അവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ, എനിക്കങ്ങ് തന്ന വെളിപ്പാട് അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ കൊടുക്കണമേ. പാപത്തെ ഓർത്ത് നിലവിളിക്കുവാൻ, മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് വന്ന് പുതിയൊരു ജീവിതം, പുതിയൊരു സൃഷ്ടിയായി തിരുസന്നിധിയിൽ ജീവിച്ച് ദൈവ പൈതലായി മാറുവാൻ അവർക്ക് കൃപ കൊടുക്കണമേ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന പിന്നീട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരും. ये बड़ा प्रकाशन मिलने के बाद में हम खुद की कमियों के लिए पहले रोते हैं, खुद के शुद्धिकरण के लिए पहले प्रभु के सामने रोते हैं. उसके बाद में हम जब दूसरों को देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि प्रभु जो प्रकाशन आपने मुझे दिया वो प्रकाशन उनको भी दे, उनको अपनी कमियों के बारे में प्रभु उनको प्रकाशन दे, ताकि वो भी अपनी कमियों को दूर करके आपकी उपस्थिति में शुद्धिकरण को पाए. प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार, आपके वचन के अनुसार वो जीने वाले बनने पाए. मन फिराव के साथ में, शुद्धिकरण के साथ में वो आपकी उपस्थिति में आने पाए. കർത്താവിന്റെ വചനം പറയുന്നു, ശുദ്ധീകരണം കൂടാതെ ആർക്കും ദൈവത്തെ കാണുവാൻ കഴിയുകയില്ല. परमेश्वर का वचन कहता है शुद्धिकरण के बिना कोई भी परमेश्वर को नहीं देख सकता. ഈ ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ വെളിപ്പാട് ലഭിക്കാത്ത 10,000 പേർ ഒന്നിച്ചു കൂടിയാലും അത് സഭയായി മാറത്തില്ല. ऐसे 10,000 लोग भी चाहे इकट्ठे हो जाएं, जिनको शुद्धिकरण का प्रकाशन नहीं मिला है, तो वो एक झुंड कलीसिया नहीं बनता. ദൈവദാസന്മാരെ, ദൈവദാസിമാരെ, നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സഭയിലേക്ക് ആത്മാക്കൾ കൂടി വരണമെന്നല്ലേ? എന്നാൽ കടന്നു വന്നവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ശുദ്ധീകരണം ഉണ്ടാകണമെന്നും ഈ കടന്നു വന്നവരെല്ലാവരും കർത്താവിന്റെ അടുക്കൽ എത്തണമെന്നും ദൈവദാസന്മാരെ, ദൈവദാസിമാരെ, നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടോ?
परमेश्वर के दासों और दासियों, क्या आपकी प्रार्थनाएं ये नहीं होती कि हमारी कलीसिया में ज्यादा से ज्यादा लोग आए, लोगों की गिनती बढ़ती जाए? पर क्या आप में से कोई भी ये प्रार्थना करता है कि जो मेरे पास में आता है, हमारी कलीसिया में आता है, वो शुद्धिकरण को पाए? जो हमारी कलीसिया में हमारे साथ आकर आराधना करता है, वो परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचने पाए? ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കർത്താവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു, 5000 പേരുള്ള ഒരു കൂട്ടത്തെ കൊണ്ട് നീ നരകത്തിൽ പോകുന്നതിനേക്കാൾ 50 പേരുള്ള ഒരു കൂട്ടത്തെ കൊണ്ട് നീ എന്റെ അടുക്കൽ വരണം. कुछ साल पहले प्रभु ने मुझसे कहा, 5000 लोगों की भीड़ के साथ नरक में जाने से अच्छा है कि 50 लोगों के छोटे से झुंड के साथ तू मेरे पास आए। അതുകൊണ്ട് അന്ന് എന്റെ ചിന്തകൾ മാറി, അന്ന് എന്റെ ലക്ഷ്യവും ദർശനങ്ങളും മാറി. ഹല്ലേലൂയ. ഒരുപാട് പേരെ നേടുവാന്റെ കോണമല്ല എന്റെ ഓട്ടം. കർത്താവ് കണ്ട ജനത്തെ ദൈവസഭയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. ദൈവസഭയിൽ എത്തുന്ന ജനത്തെ ദൈവവചനത്തിൽ ഉറപ്പിച്ച് ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ പാതയിലേക്ക് നടത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം അവരെ ഉപദേശിക്കും, പഠിപ്പിക്കും. उस दिन से मेरी सोच बदल गई, मेरा नजरिया, मेरा लक्ष्य बदल गया। तब से मैं बहुत से लोगों को प्रभु में लाने के लिए भागदौड़ नहीं करता हूं, बल्कि जो थोड़े से लोग प्रभु ने मुझे दिए हैं, उनको वचन में, प्रभु में दृढ़ बनाने के लिए, उनको प्रभु के राज्य में प्रभु की इच्छा के अनुसार चलाने के लिए मैं मेहनत करता हूं। പലതും കേട്ടു നോക്കിക്കേ സഹോദരങ്ങളെ. നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും സഭകളെന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്കൊന്ന് നോക്കിക്കേ. കടന്നു വരുന്ന വിശ്വാസികൾ തമ്മിൽ അടിപിടി കൂടുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചീത്ത വിളിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ദൈവദാസന്മാരോട് അപമര്യാദയായിട്ട് പെരുമാറുന്നത്, അധികാരത്തിന് കീഴ്പ്പെടാതിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അതിനെ സഭയെന്ന് ഈ വചനപ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ? अपने चारों ओर आप उन जगहों को देखें जो खुद को कलीसिया कहती है, क्या वहां पर विश्वासी लोग आपस में एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते आपने नहीं देखे हैं? विश्वासियों को एक दूसरे को गालियां देते क्या आपने नहीं देखा है? परमेश्वर के दासों दासियों के साथ में अपमानजनक बर्ताव करते हुए क्या आपने नहीं देखा है? इस वचन के आधार पर क्या उन जगहों को कलीसिया कहा जा सकता है? കർത്താവ് പറഞ്ഞ വചനപ്രകാരം ഒന്ന് നോക്കിക്കേ. നിങ്ങളുടെ നീതി ശാസ്ത്രിമാരുടെയും പരീക്ഷന്മാരുടെയും നീതിയെ കവിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, in no case you will enter the kingdom of heaven. प्रभु के वचन के हिसाब से सोचकर देखिएगा, प्रभु कहता अगर तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर नहीं है, तो किसी भी तरह से तुम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाओगे। നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടോ കർത്താവ് തമാശ പറഞ്ഞതാണെന്ന്, വെറുതെ നമ്മളെ ഒന്ന് പേടിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞതാണെന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടോ? क्या यहाँ पे बैठे हुए किसी को ऐसा लग रहा है कि प्रभु ने तो ये मजाक किया है, सिर्फ ऐसे ही हमें थोड़ा सा डराने के लिए ये वचन प्रभु ने बोल दिया है? क्या किसी को ऐसा लग रहा है? 2 ആഴ്ച മുമ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചു, ആകാശവും ഭൂമിയും മാറിപ്പോയാലും ഇതിൽ നിന്നൊരു വള്ളിയോ പുള്ളിയോ മാറത്തില്ലെന്ന്. 2 हफ्ते पहले हमने इस बात को सीखा था कि चाहे आकाश और पृथ्वी टल जाए, पर इस वचन में लिखा हुआ एक बिंदु या मात्रा भी पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। നമ്മളെല്ലാവരും ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ലാഘവമായി കാണാൻ പഠിച്ചവരാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരോട് പറയും, പോലീസുകാരനെ വിളിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അടിക്കും, ഇടിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എടുത്തെറിയും, അങ്ങനൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പേടിപ്പിച്ച് നമ്മൾ അവരെ കൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിപ്പിക്കും, ഇല്ലേ? അപ്പൊ എന്ത് കാണിച്ചാലും കുഞ്ഞുങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കറിയാം, ഇപ്പൊ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി, ഞാൻ കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും പോലീസിനെ ഒന്നും വിളിക്കാൻ പോകുന്നില്ല, മമ്മി എന്നെ പേടിപ്പിക്കുക, പപ്പ എന്നെ പേടിപ്പിക്കുക എന്ന്. അങ്ങനെ പഠിച്ചു വളർന്ന നമുക്ക് എല്ലാം ലാഘവത്തോടെ കാണുവാനുള്ള പാരമ്പര്യമാണുള്ളത്. हम सब बचपन से ही बातों को हल्के में लेने के आदी बन गए हैं। हम इसी तरह से पले बड़े हैं। बच्चे लोग खाना नहीं खा रहे या शरारत करते हैं तो माता या पिता बोलते हैं कि पुलिस वाले आएंगे, तुझे पकड़ कर ले जाएंगे। डरा कर उनको वो खिलाते हैं या अपनी बात को मनवाते हैं। थोड़ा थोड़ा धीरे आगे चलकर बच्चे को समझ में आ जाता है कि नहीं, ये तो मुझे सिर्फ डराने के लिए, धमकाने के लिए कर रहा है, कोई पुलिस वाला नहीं आने वाला है। इस रीति से वो जो बड़ा होता है, वैसे ही हम सब बड़े हुए हैं। हम धीरे धीरे समझ जाते हैं कि हाँ, सब कुछ बस हल्के में लेना है। इसी तरह का तौर तरीका हम अपना लेते हैं। സഹോദരങ്ങളെ, ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ അങ്ങനെ നമ്മള് ലാഘവത്തോടെ കാണരുത്. ഇത് ദൈവത്തിന്റെ തിരുവചനമാണ്. അവിടുത്തെ നാവിൽ നിന്ന് വന്നു വീണ വാക്കുകൾ ഒരു കാരണവശാലും മാറിപ്പോകത്തില്ല. पर भाइयों, परमेश्वर के वचन को हमें इस तरह से हल्के में नहीं लेना है। ये परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन है, उसे हम हल्के में नहीं ले सकते हैं। वो पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। യെശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 66:4 പറയുന്നുണ്ട്, അരിഷ്ടനും മനസ്സ് തകർന്നവനും എന്റെ വചനത്തിങ്കൽ വിറയ്ക്കുന്നവനുമായ മനുഷ്യനെ ഞാൻ കടാക്ഷിക്കും. यशायाह 66:4 में लिखा है कि जो व्यक्ति मेरे वचन को सुनकर थरथराता है और कांपता है, मैं उस पर कृपा की दृष्टि करूंगा।
അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ രാത്രികാലം ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ സഹോദര സഹോദരി, എന്നെ കുറിച്ചാണ് എന്റെ കർത്താവ് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തിരുസന്നിധിയിൽ ഒരു നിലവിളി വന്നാട്ട്, കർത്താവേ, ശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തരണമേ. इसलिए भाइयों और बहनों, इस वचन को सुनते समय आपके अंदर से एक पुकार उठे कि प्रभु ये वचन मेरे लिए, और प्रभु मुझे शुद्धिकरण की ओर लेकर चल, मेरी जिंदगी में एक शुद्धिकरण दे. മറ്റുള്ളവരുടെ മാനസാന്തരത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, മറ്റുള്ളവരോട് മാനസാന്തരത്തിന്റെ സുവിശേഷം ഉപദേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, നമ്മുടെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിന്റെ മാനസാന്തരത്തിന് വേണ്ടി കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഈ നാളുകളിൽ കരയുവാനും നിലവിളിക്കുവാനും ഉപവസിപ്പാനും തക്കമുള്ള കൃപയ്ക്കായി നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും യാചിക്കാം. दूसरों के मन फिराव के लिए प्रार्थना करने से पहले, दूसरों को मन फिराव का संदेश या उपदेश देने से पहले, हम हमारे खुद के मन फिराव के लिए इन दिनों में प्रभु के सामने रोए, गिड़गिड़ाएं, उससे प्रार्थना करें कि प्रभु हमारी जिंदगी में एक मन फिराव दे. उसके लिए हम उपवास रखें और प्रार्थना करें. ദൈവദാസന്മാരെ, ദൈവദാസിമാരെ, എനിക്ക് ലഭിച്ച ഒരു വെളിപ്പാടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. परमेश्वर के दासों और परमेश्वर की दासियों, मुझे परमेश्वर ने जो प्रकाशन दिया है वो मैं आपके साथ बांट रहा हूं. ഒരു ദൈവത്തിന്റെ ദാസൻ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ദാസി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈവറ്റ് ബസ്സിലെ കണ്ടക്ടറിനെ പോലെയല്ല. परमेश्वर का एक दास या परमेश्वर की एक दासी एक प्राइवेट बस के कंडक्टर जैसे नहीं होते हैं. പ്രൈവറ്റ് ബസ്സിലെ കണ്ടക്ടറുടെ ഉദ്ദേശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയും കൂടുതൽ യാത്രക്കാരെ അതിനകത്ത് കയറ്റണം, തള്ളിക്കയറ്റണം, ഇരുത്തുവോ നിർത്തുവോ, അതിനെ മോളിൽ കയറ്റുവോ, എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ, നല്ല കളക്ഷൻ കിട്ടണം, അതുമായിട്ട് ഉടയവന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലണം. प्राइवेट बस के कंडक्टर का लक्ष्य सिर्फ ये होता है कि जितने ज्यादा लोग हो सके ठूस ठूस के लोग भर दो, वो चाहे खड़े रहें या बैठे रहें या छत पे चढ़ जाएं, इससे उसको कोई मतलब नहीं है. उसका मतलब सिर्फ इतना है, ज्यादा से ज्यादा भीड़ आए और उसकी कमाई ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा कमाई के साथ वो अपने मालिक के पास जाए. എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവദാസ, ദൈവദാസി, അങ്ങനത്തെ ഒരു മാലിക്കല്ല സർവശക്തനായ കർത്താവ്. നിന്റെ അടുക്കൽ കടന്നു വന്ന ജനത്തെ, ആരെങ്കിലും നിന്റെ സ്വന്തം സഹോദരനെ പോലെ, സ്വന്തം സഹോദരിയെ പോലെ, സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെ ദൈവിക ഉപദേശം കൊടുത്ത് ഉപദേശത്തിൽ നിലനിർത്തി ശുദ്ധീകരിച്ച് ആരെങ്കിലും ഉടയവന്റെ അടുക്കൽ എത്തിക്കണം. അതിൽ മാത്രമാണ് തനിക്ക് പ്രസാദമുണ്ടാകുക. मुझे सुनने वाले परमेश्वर के दासों और दासियों, हमारा प्रभु ऐसा मालिक नहीं है. जो भी व्यक्ति आपके पास में आता है उसे अपने भाई की तरह, अपनी बहन की तरह, अपने बच्चे की तरह मानते हुए आपको परमेश्वर के वचन को सिखाना है, मन फिराव में उसको चलाना है, शुद्धिकरण की ओर चलाना है, प्रभु के वचन में उसकी आज्ञाओं में उसको दृढ़ बनाते हुए शुद्धिकरण की ओर उसकी जिंदगी को आगे बढ़ाना है. ഈ യാത്രയിൽ ഒരുപക്ഷെ നീ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയേക്കാം, അനേകർ നിന്നെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചേക്കാം, ലോകം നിനക്കെതിരെ നിന്നേക്കാം, മറ്റു ദൈവദാസന്മാർ നിനക്ക് കൂട്ടായ്മ തന്നില്ല എന്നിരിക്കാം. പക്ഷെ അത്യുന്നതനായ കർത്താവ് നിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. നിന്റെ മരണശേഷം നീ ദൈവസന്നിധിയിലെത്തുമ്പോൾ നല്ലവനും വിശ്വസ്തനുമായ ദാസരേ എന്നുള്ള വിളി ഉടയവനിൽ നിന്ന് കേൾക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നിനക്കിടയാകും. हो सकता है इस यात्रा में आप अकेले पड़ जाएंगे, हो सकता है दूसरे लोग आपको गलत समझेंगे, हो सकता है दूसरे परमेश्वर के दास लोग आपको साथ नहीं मिलाएंगे, आप अलग थलग पड़ जाएंगे. आप अपने यात्रा में अकेले अलग थलग दूसरों से पड़ जाएंगे. इस यात्रा में जब आप दूसरों को शुद्धिकरण के बारे में सिखाते हैं, लेकिन आप अपने काम को पूरा करके जब प्रभु की उपस्थिति में पहुंचेंगे तो वहां पे आपको एक आवाज सुनाई देगी, धन्य है ये अच्छे और विश्वास योग्य दास. മറന്നുപോകരുത്, ലോകം മുഴുവനും നമ്മുടെ കൂടെ നിന്നാലും കർത്താവ് നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തോറ്റുപോകും. എന്നാൽ ലോകം മുഴുവനും നമുക്കെതിരായാലും കർത്താവ് നമ്മുടെ കൂടെ നിന്നാൽ നാം ജയിക്കും. से भूलना नहीं है कि चाहे पूरी दुनिया हमारे साथ हो, अगर प्रभु हमारे साथ नहीं है तो हम हार जाएंगे. पर अगर पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो और प्रभु साथ है तो हम ही जीतेंगे. അതുകൊണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ വചനത്തിന്റെ മുമ്പാകെ നമ്മൾ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. കണ്ണുനീരോടുകൂടി കർത്താവിനോട് സന്നിധി പ്രാർത്ഥിക്കാം. അങ്ങനെ കർത്താവിന്റെ ബലത്തിൽ, കർത്താവിന്റെ ശക്തിയിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വേല വിശ്വസ്തയോടെ ചെയ്യാം. इसलिए इन दिनों में इस वचन के सामने बैठकर, प्रभु के इस वचन के सामने अपने आप को शुद्धिकरण के लिए प्रभु के सामने सौंपें. आंसुओं के साथ रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए प्रभु के सामने ये प्रार्थना करें कि प्रभु हम इस शुद्धिकरण के वचन में हमें आगे बढ़ा और इसमें हमें दृढ़ बनाता जा.
പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന എന്തെന്നറിയാമോ? ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ നമ്മളങ്ങ് ഇറങ്ങിപ്പോവുകയാണ്. കർത്താവ് കൂടെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കാറില്ല. നമ്മൾ വചനം പറയാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മളങ്ങ് ഓടിപ്പോവുകയാണ്. കർത്താവ് കൂടെ ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കാറില്ല. എവിടെങ്കിലും ഒരു ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് നമ്മളെ വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വചനം ഇരുന്ന് തയ്യാറാകും, വചനം ഇതാകും, എന്നിട്ട് അങ്ങ് ഓടിപ്പോവുകയാണ്. കർത്താവിന്റെ ശക്തി, കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കാറില്ല. बहुत बार होता ऐसा है कि हम सेवकाई के लिए जब जाते हैं तो हम जल्दबाजी में निकल जाते हैं, प्रभु साथ है कि नहीं हम नहीं देखते हैं। जब सेवा के लिए जब हमें कहीं जाना होता है हम बस जल्दबाजी में निकल लेते हैं, नहीं देखते प्रभु साथ है कि नहीं। ये कहीं किसी जगह सेवकाई के लिए बुलाया जाता है, हम जल्दबाजी में वचन को तैयार करते हैं, प्रभु की उपस्थिति, प्रभु की सामर्थ, इसके बारे में हम नहीं सोचते हैं। എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ സഹോദരങ്ങളെ, യഹോവയായ ദൈവം മോശയെ തന്റെ ജനത്തെ മിസ്രയീമിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം വിളിച്ചപ്പോൾ യാത്രമധ്യേ ഹല്ലേലൂയ ആ ദൈവത്തിന്റെ ദാസൻ യഹോവയോട് പറഞ്ഞത് എന്തെന്നറിയാമോ? നിന്റെ സാന്നിധ്യം എന്റെ കൂടെ വന്നില്ല എങ്കിൽ ഞങ്ങളെ അയക്കരുതേ എന്ന്. पर क्या आपको पता है मेरे भाई और बहनों, जब परमेश्वर मूसा को मिस्र से अपने लोगों को बाहर लाने के लिए भेजता है, उस यात्रा के दौरान मूसा परमेश्वर से कहता है यदि तू आप हमारे साथ न चले तो हमें यहाँ से आगे ना भेज। സഹോദര സഹോദരി, നമ്മൾ എന്ത് അധ്വാനിച്ചാലും എത്ര നേടിയാലും ദൈവത്തിന്റെ അപ്രൂവൽ നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ലെങ്കിൽ, ദൈവപ്രസാദം ഇല്ലാത്തതാണ് നമ്മൾ നേടിയതെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല. ദൈവത്തിന്റെ വചനം അതിനെ വിളിക്കുന്നത് നിർജീവ പ്രവർത്തികളെന്നാണ്. मेरे भाई और बहनों, हम चाहे कितनी भी मेहनत करें, चाहे कितना कुछ भी कमा लें, पर अगर प्रभु की प्रसन्नता में वो नहीं है, हमने जो कुछ भी कमाया, जो उपलब्धि हासिल की है, वो अगर प्रभु की प्रसन्नता में नहीं है तो वो सब व्यर्थ है, वो सब बेकार है। എപ്പോഴും എന്റെ ദൈവസന്നിധിയിലുള്ള എന്റെ നിലവിളി, എന്റെ പ്രാർത്ഥന ഇതാണ്: കർത്താവേ, ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളൊന്നും നിർജീവ പ്രവൃത്തികളായിട്ട് പോകരുതേ എന്ന്. मेरी पुकार, मेरी प्रार्थना प्रभु से हमेशा यही होती है कि प्रभु मैं जो कुछ भी करता हूँ वो निर्जीव काम न होने पाए, वो बेकार न जाने पाए। സഹോദരങ്ങളെ, ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കി, എത്ര മണിക്കൂറുകൾ നിങ്ങൾ അധ്വാനിക്കുന്നുണ്ട്, എന്തെല്ലാം പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും നിങ്ങൾ സഹിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ദൈവദാസന്മാരെ, എത്രയെല്ലാം പീഡനങ്ങളുടെയും പ്രതിബന്ധങ്ങളുടെയും മധ്യത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനം ഇത്രയും വർഷം കാലത്തെ അധ്വാനം മുഴുവനും നിർജീവ പ്രവൃത്തിയായി പോയി എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന നഷ്ടം എത്ര ഭീകരമായ നഷ്ടമായിരിക്കും. भाइयों, आप सोच कर देखिए, आप कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं, कितनी ज्यादा मुसीबतें परेशानियां उठाते हैं, खासतौर से परमेश्वर के दास लोग कितने ज्यादा सताव को, मुसीबतों को झेलते हुए सेवा करते हैं। और आप सोच कर देखिएगा कि अगर आपकी जिंदगी के अंत में प्रभु ये कहता है कि आपकी ये सारी भागदौड़, आपकी ये सारी मेहनत अगर निर्जीव काम है, मुर्दे जैसे काम है, व्यर्थ है, तो फिर वो हमारा नुकसान, कितना बड़ा नुकसान होगा। 1 കൊരിന്ത്യർ 3-ാം അധ്യായം താഴേക്ക് വായിച്ചു വരുമ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, തീ കൊണ്ട് ശോധന കഴിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം വരും, വിലയില്ലാത്തതൊക്കെ എരിഞ്ഞു പോവുകയും വിലയുള്ളത് മാത്രം നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയത്തെ കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय में आगे जब हम पढ़ते हैं, वहां बताया गया है कि एक दिन आ रहा है जब हर एक का काम आग से जांचा जाएगा, और जो कुछ कीमती है वो स्थिर रहेगा, लेकिन जो कुछ भी कीमती नहीं है, जो हल्की चीजों से बनाया गया है, वो जलकर राख हो जाएगा। അവിടെ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ആ വാക്യം നിങ്ങളെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിപ്പിച്ച് ഒന്ന് കാണിച്ചു തന്നിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് അത് ദൈവദാസന്മാർക്ക് ഒത്തിരി പ്രയോജനം ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയാണ്. मैं वो वचन आपको दिखाकर आगे बढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है खासतौर से परमेश्वर के दासों के लिए वो वचन बहुत उपयोगी रहेगा। 1 കൊരിന്ത്യർ 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 11 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയേ. 1 कुरिन्थियों 3 का 11 से, ദൈവദാസൻ ഒന്ന് വായിച്ച് 11 മുതൽ 14 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. 11 से 1 कुरिन्थियों 3 का 11 से 14 तक। क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। ദൈവസഭയുടെ പണിയെക്കുറിച്ചാണ് ആ അധ്യായത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. परमेश्वर की कलीसिया के काम के बारे में उस अध्याय में लिखा गया है। നമുക്കെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമാണ് കർത്താവ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. हम सबको समझ में आने वाले तरीके से प्रभु ने एक दृष्टांत वहां पर दिया है.
യേശുക്രിസ്തു എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിന്റെ മേൽ പണിയുക എന്ന് പറയുന്നത് യേശുക്രിസ്തു എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിന്റെ മേൽ ദൈവസഭ പണിയുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. प्रभु यीशु की नींव पर बनाने का मतलब वहां पर प्रभु यीशु की नींव पर कलीसिया के निर्माण की बात बताई गई है. രണ്ട് തരത്തിൽ പണിയുവാനായിട്ട് പറ്റും. പുല്ല്, മരം, വൈക്കോല് കൊണ്ട് പണിയാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ സ്വർണം, വെള്ളി, അതുപോലെ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു പൊന്ന്, വെള്ളി, വിലയേറിയ കല്ല് എന്നിവ കൊണ്ടും പണിയാൻ പറ്റും. दो तरीके से बनाया जा सकता है. एक तो काठ, घास या फूस से बनाया जा सकता है, या फिर दूसरा सोना, चांदी या बहुमूल्य पत्थर से बनाया जा सकता है. തീ കൊണ്ട് ശോധന ചെയ്യുന്ന ഒരു ദിവസത്തെ കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. वहां पर एक उस दिन के बारे में बताया गया जिस दिन आग से सब कुछ परखा जाएगा. പുല്ലും മരവും വൈക്കോലും തീയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്തെ കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്നു, അത് എരിഞ്ഞു പോകുമെന്ന്. वहां पर बताया गया है कि वो जब आग से परखा जाएगा तो काठ, घास और फूस उस दिन जल जाएंगे. എന്നാൽ ആ തീയിലൂടെ പൊന്ന്, വെള്ളി, വിലയേറിയ കല്ല് കടന്നു പോകുമ്പോൾ അത് തീ എരിഞ്ഞു പോകാതെ നിലനിൽക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. पर वहां पे ये भी लिखा है कि सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर को जब उस आग से परखा जाएगा तो वो जलेंगे नहीं, वो उसमें स्थिर रहेंगे. ഇതിൽ വലിയ ആത്മീക അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ. भाइयों, इसमें बहुत बड़े आत्मिक अर्थ हैं. തീയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ദൈവസന്നിധിയിൽ നടക്കുവാൻ പോകുന്ന ഒരു വലിയ ന്യായവിധി ദിവസത്തെ കുറിച്ച്, ഒരു ന്യായ വിസ്താര ദിവസത്തെ കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്നത്. आग वहां पर एक बहुत बड़े न्याय के दिन के बारे में बताती है. എല്ലാ ദൈവദാസന്മാരും എല്ലാ ദൈവദാസിമാരും തങ്ങളുടെ അധ്വാനം കഴിഞ്ഞ് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ തങ്ങൾ ചെയ്ത അധ്വാനത്തെ അവിടെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിസ്താരത്തിലൂടെ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളെ കടത്തിവിടുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ടെന്നാണ് ഈ അധ്യായം നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്. सारे परमेश्वर के दास, सारी परमेश्वर की दासियां अपने काम को पूरा करके परमेश्वर की उपस्थिति में जब जाएंगे तो ये अध्याय हमें ये बताता है कि उस दिन परमेश्वर के न्याय आसन के सामने उनकी हर एक मेहनत, उनके हर एक काम को जांचा जाएगा. എന്താണ് ഈ പുല്ലും മരവും വൈക്കോലും കൊണ്ടുള്ള പണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ये काठ, घास और फूस से बनाने का क्या मतलब है? എന്താണ് പൊന്ന്, വെള്ളി, വിലയേറിയ കല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അതുകൊണ്ടുള്ള പണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ये सोने से, चांदी और बहुमूल्य पत्थर से बनाने का क्या मतलब है? ഞാൻ അത് ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണത്തിലൂടെ വളരെ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന വണ്ണം പറഞ്ഞു തരാം. एक छोटे से उदाहरण से आपको समझ में आने वाले तरीके से जल्दी से मैं बताना चाहता हूँ. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ 50,000 രൂപയുണ്ടെന്നൊന്ന് കരുതിക്കേ. मान लो आपके पास 50,000 रुपए हैं. ഈ 50,000 രൂപ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പുല്ലും മരവും വൈക്കോലും വാങ്ങിക്കുകയാണെന്നൊന്ന് കരുതിക്കോ. मान लो उस 50,000 रुपए से आप काठ, घास और फूस खरीदते हैं. എത്രമാത്രം നിങ്ങൾക്കത് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും? അതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി വൈസ്, അതിന്റെ അളവ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ എത്രമാത്രം വലുപ്പത്തിൽ പുല്ലും മരവും വൈക്കോലും 50,000 രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും? अगर आप ये सोचो कि एक मैदान में जब आप उसको रखते हो तो 50,000 रुपए में मात्रा अगर आप देखो तो कितनी सारी लकड़ी, काठ, लकड़ी, घास और फूस आप खरीद सकते हैं 50,000 में. അതാണ് പുല്ലും മരവും വൈക്കോലും കൊണ്ട് നിങ്ങൾ 50,000 രൂപയ്ക്ക് നേടിയത്. यानी 50,000 रुपए में आपने वो काठ, वो लकड़ी, वो घास और वो फूस वो आपने कमाया है. എന്നാൽ 50,000 രൂപ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പൊന്ന് വാങ്ങിക്കാനായിട്ടൊന്ന് പോയേ, വിലയേറിയ കല്ല്, രത്നങ്ങൾ, ഡയമണ്ട് ഒക്കെ ഒന്ന് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് പോയേ, എത്ര രത്നം, എത്ര 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 ഡയമണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും 50,000 രൂപയ്ക്ക്? और आप वो 50,000 रुपए लेकर सोना, चांदी या फिर हीरा, मोती ये खरीदने के लिए जाओ तो आप सोचो कितने हीरे मिलेंगे 50,000. 50,000 രൂപയുടെ ഡയമണ്ട് വാങ്ങിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മില്ലി പോലും നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല. 50,000 का हीरा अगर आप खरीदने जाओगे तो 1 मिली बिल्कुल बारीक सा भी हीरा आपको नहीं मिलेगा. അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ, 1 മില്ലി ഡയമണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചോ, അത് നമ്മുടെ പോക്കറ്റിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും അത് കാണാൻ പറ്റുമോ? तो आप सोच के देखो, आपने 1 मिली बिल्कुल बारीक सा एक हीरा आपने वो उस पैसे से खरीदा, उसको जेब में डाल दिया, दुनिया में वो और किसी को नजर आएगा? എന്നാൽ 50,000 രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച പുല്ലും മരവും വൈക്കോലും ലോകം മുഴുവനും കാണത്തക്കവണ്ണം വെളിയിൽ കിടക്കുകയാണ്. 50,000 में जो घास फूस और जो लकड़ी खरीदी है वो सारी दुनिया की नजर में बहुत बड़े ढेर के रूप में सबको नजर आ रही है. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയാമോ സഹോദരങ്ങളെ? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷകൾ ലോകം കാണുമ്പോൾ വലുതെന്ന് പറഞ്ഞ് കൈയടിച്ചു, വലിയ സ്റ്റേജ് ഷോ, വലിയ റിയാലിറ്റി ഷോ, ഇംപ്രസീവ്, വലിയ സൗണ്ട്, വലിയ സിസ്റ്റംസ്, വലിയ ശബ്ദങ്ങൾ, വലിയ ലൈറ്റ് സിസ്റ്റം, ഇതൊക്കെ വലിയ ഒരു വിലയായിട്ട്, വലിയൊരു പണിയായിട്ട് ഈ ലോകം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു വഴിയിൽ.
इसका मतलब क्या है भाइयों? इसका मतलब ये है, एक तो ये कि हमारे काम को देखकर दुनिया कहती है बहुत बड़ा है, बहुत जबरदस्त स्टेज शो है, बहुत धमाकेदार आवाज है, बहुत अच्छी रोशनी वहां पर है, जबरदस्त स्टेज शो वहां पर चल रहा है। वो तो एक तरीका है। എന്നാൽ മറ്റൊന്നുണ്ട്, രഹസ്യമായി കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ താഴ്മയോടെ ലോകമൊന്നും അറിയാതെ കർത്താവിന്റെ വഴിയിൽ ക്രൂശ് എടുത്തുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരെ കർത്താവിന് വേണ്ടി നേടി, ലോകത്തിന്റെ കയ്യടിയില്ലാതെ, ലോകത്തിന്റെ ഇംപ്രസീവ് ഇല്ലാതെ കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ വിശ്വസ്തയോടെ വിശുദ്ധിയോടെ ജീവിച്ചു വേല ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൈവദാസൻ. അവന്റെ വേല ആരും അറിയുന്നില്ല, അവന്റെ വേല ആരും കാണുന്നില്ല, അവന്റെ വേല ഈ ലോകത്തിന് ഇംപ്രസീവ് അല്ല. അതാണ് പൊന്നും വെള്ളിയും വിലയേറിയ കല്ലും കൊണ്ടുള്ള വേല. और दूसरी तरफ एक परमेश्वर का दास है जो दुनिया की नजर में प्रभावशाली नहीं है, कहीं भी किसी भी अर्थ में वो बड़ा नहीं है, दिखने लायक वो कुछ नहीं करता है, लेकिन प्रभु के बताए गए तरीके से प्रभु के क्रूस को उठाते हुए एक एक व्यक्ति को वो प्रभु में लाते हुए उसको दृढ़ता की ओर ले जाते हुए वो प्रभु में आगे बढ़ता है। वो दुनिया की नजर में कहीं भी नहीं आता है, किसी भी अर्थ में वो दुनिया की नजर में नहीं है, सबसे अलग है, छिपा हुआ है। वो है सोने चांदी और बहुमूल्य पत्थर से बनाना। എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവദാസി, ഇതിൽ ആരെയാണ് നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത്? ലോകം മുഴുവനും കൈയടിക്കുന്ന വിധമുള്ള ഒരു മെഗാസ്റ്റാർ ആയ ഒരു ദൈവദാസൻ എന്നാണോ നീ അറിയപ്പെടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? അതോ ലോകത്തിൽ ആരും എന്നെ കണ്ടില്ലെങ്കിലും എന്റെ കർത്താവിന്റെ വചനം അനുസരിച്ച് അവിടുത്തെ വഴികളിൽ വിശ്വസ്തയോടെ ജീവിച്ച് എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ചെറിയ ആയുസ് എന്നും നിലനിൽക്കുന്ന വേല ചെയ്ത് ജീവിതം തികയ്ക്കുന്ന ഒരു ദൈവദാസനായി മാറുവാനാണോ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? मुझे सुनने वाले परमेश्वर के दासों और दासियों, आपकी इच्छा, हमें इसमें से किसके पीछे चलना चाहिए या किसके जैसे हमें सेवा करने के बारे में सोचना चाहिए? क्या ऐसे एक मेगा स्टार की तरह आप बनना चाहते हैं जिसके लिए सारी दुनिया ताली बजाती है, या फिर आप एक ऐसा व्यक्ति बनना चाहते हैं जो दुनिया की नजर में कहीं पर भी नहीं है, लेकिन जो प्रभु की इच्छा के अनुसार, प्रभु जैसा चाहता है उसके अनुसार वो एकांत में प्रभु ने जो जिंदगी दी है उस जिंदगी में स्थिरता के काम करे, जो जल न जाए, ऐसे काम करके प्रभु के पास पहुंचने के लिए जो सेवा कर रहा है? क्या आप ऐसी सेवा चाहते हैं? ആ വലിയ തീയുടെ മധ്യത്തിൽ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ എരിയാതെ നിൽക്കുന്നത് ഈ ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയുള്ള, ഈ ചെറിയ അളവുള്ള വിലയേറിയ നിത്യതയിൽ വിലയുള്ള നിലനിൽക്കുന്ന വേല മാത്രമാണ്. उस आग के अंदर जो बड़ी बड़ी दिखने वाली चीजें जल जाएंगी, लेकिन जो छोटी छोटी हैं पर अनंत जीवन में वो कीमती हैं, बहुमूल्य हैं, वो चीजें बिना जले स्थिर रहेंगी। ഇന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവജനമേ, നിങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ കർത്താവിന്റെ വേല ആഗ്രഹിക്കുന്ന സഹോദരന്മാരുണ്ടാകാം. നിങ്ങളായിരിക്കുന്നിടത്തൊക്കെയും ഒരു ദൈവദാസിയോ ശുശ്രൂഷകനോ ആകണമെന്നില്ല. ഒരു സാധാരണ വിശ്വാസിയാണെങ്കിലും നീ ചെയ്യുന്നതൊക്കെയും ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒരു വേലയായി കണക്ക് കൂട്ടുന്നുണ്ട്. हो सकता है आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो एक परमेश्वर के दास, परमेश्वर की दासी के रूप में सेवा में नहीं होंगे, लेकिन आप जिस जगह पर हैं, आप जो काम कर रहे हैं, उससे आप प्रभु की सेवा के रूप में माने। കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഇന്നത്തെ രാത്രി നമ്മളെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. കർത്താവേ, ഞാൻ അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ ചെയ്യുന്ന വേല, അങ്ങയുടെ ഹല്ലേലൂയ സന്നിധിയിൽ ചെയ്യുന്ന വേല ഒരിക്കലും തീയിൽ എരിഞ്ഞു പോകുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയാകാതെ നിത്യമായി നിലനിൽക്കുന്നതായി തീരണമേ. നിർജീവ പ്രവൃത്തികളായി തീരാതെ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ വിലയുള്ളതായി തീരണമേ എന്ന് ഇന്നത്തെ രാത്രി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. और आज की रात हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपके नाम से मैं जो भी काम करता हूं प्रभु, वो जलकर राख न हो जाए, वो मरे हुए जैसे काम न बन जाए, वो व्यर्थ के काम न बन जाए, बल्कि वो प्रभु वो आग में जले बिना हमेशा हमेशा के लिए स्थिर रहने वाले काम बनने पाए। അടുത്ത 4 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ദൈവവചനം നിർത്തുവാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. अगले 4 मिनट में मैं अपने शब्दों को रोकना चाहता हूँ। ഇവിടെ നമ്മൾ വായിച്ചു തുടങ്ങിയ വചനം ഇതാണ്. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 5:20. നിങ്ങളുടെ നീതി ശാസ്ത്രിമാരുടെയും പരീശന്മാരുടെയും നീതിയെ കവിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ കടക്കുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. हमने मत्ती 5:20 को पढ़कर शुरू किया था। मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने न पाओगे। കർത്താവിന്റെ വരവ് താമസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അടുത്തയാഴ്ച അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ വചനം നിവർത്തിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് കർത്താവിന്റെ ആത്മാവിൽ ആശ്രയിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. प्रभु के आगमन में अगर देरी हो तो अगले हफ्ते हम ये देखेंगे कि प्रेरित पौलुस के जीवन में कैसे ये वचन पूरा होता है। ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ? मैंने ऐसा क्यों कहा, इसका कारण आप जानते हैं? പൗലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പരീശനായിരുന്നു, ന്യായപ്രമാണത്തിനു വേണ്ടി ജീവിച്ച മനുഷ്യൻ.
पौलुस एक फरीसी था, व्यवस्था के लिए जीने वाला एक व्यक्ति था। എന്നാൽ കർത്താവിനെ അവൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ ശിഷ്യനായി അവൻ മാറി. पर जब उसकी प्रभु से मुलाकात हुई तो वो प्रभु का चेला बन गया। അത് വളരെ വ്യക്തമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ഒരു മാതൃകയായി നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. और उसको हम अपने खुद की जिंदगी के लिए एक उदाहरण, एक आदर्श के रूप में देख सकते हैं। കർത്താവിന്റെ ദാസന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ നാം അത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് അത് ഉന്മേഷമായി, എൻകറേജ്മെന്റ് ആയി മാറും. उस प्रभु के दास की जिंदगी को जब हम देखेंगे तो वो हमारी जिंदगी के लिए एक उत्साह का, एक प्रोत्साहन का कारण बनेगा। ഈ കേട്ട വചനത്തിന്റെ മുമ്പാകെ നമ്മളെ തന്നെ താഴ്ത്തി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ രാത്രി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിലെ നിലവിളി ഇതായിരിക്കട്ടെ: കർത്താവേ, എന്നെ അവിടുന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കണമേ. इन सुने हुए वचनों के सामने जब हम आज खुद को समर्पित करते हैं तो हमारे दिल की पुकार आज यही होने पाएगी: प्रभु मेरे दिल को शुद्ध कर। നമുക്ക് നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം കഴിയുകയില്ല. हम खुद को शुद्ध नहीं कर सकते हैं। നാം എത്രമാത്രം ശ്രമിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാലും, ഇനി ഞാൻ കള്ളം പറയത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാലും ശരി, നമ്മൾ കള്ളം പറയും. ഇനി ഞാൻ കോപിക്കത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാലും ശരി, കോപിക്കും. അരുതാത്തത്, ആവശ്യമില്ലാത്തത് കാണത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ കാണും. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി നമുക്ക് കിട്ടിയേ മതിയാകും. हम चाहे कितनी भी कोशिश करें, चाहे हम कहें अब से झूठ नहीं बोलूंगा, हम झूठ बोल जाते हैं। अब अगर हम कहें अब से मैं गुस्सा नहीं करूंगा, हम गुस्सा कर बैठते हैं। अगर हम कहें मैं बेकार की गंदी चीजें नहीं देखूंगा, हम वो गंदी चीजें देख जाते हैं। पर अगर ये हमारी जिंदगी में होना है तो हमें प्रभु के सामर्थ्य को पाना जरूरी है। ലോകത്തിലുള്ള സകല മതങ്ങളിൽ നിന്നും ലോകത്തിലുള്ള സകല ദൈവങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ കർത്താവിനെ വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നത്, ഹല്ലേലൂയ, നമ്മുടെ ഈ വഴി, നമ്മുടെ ഈ ധർമ്മത്തെ, ക്രിസ്തീയതയെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നതിന്റെ കാരണം ഇതൊന്നു മാത്രമാണ്. दुनिया के सारे धर्मों से मसीही विश्वास को, दुनिया के सारे देवताओं से हमारे प्रभु को अलग करने वाली सिर्फ यही एक खासियत है। ലോകത്തിലെ മതങ്ങളും ലോകത്തിലെ ദൈവങ്ങളും അവരുടെ ഭക്തരോട് പറയും, നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യണമെന്ന്. എന്നാൽ നമ്മുടെ കർത്താവ്, ഹല്ലേലൂയ, നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വചനം നമ്മളോട് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചു തന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളിൽ ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമെന്ന്. दुनिया के धर्म और दुनिया के देवता अपने अनुयायियों से कहते हैं कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है। पर हमारा प्रभु हमसे कहता है, तुम बस समर्पण करो, समर्पित करो, मैं तुम्हारे लिए इसे करूंगा। ഇന്നത്തെ രാത്രി നമുക്ക് സ്വയം സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. കർത്താവേ, ഈ കേട്ട വചനങ്ങൾ എന്നിലൊന്ന് നിവർത്തിക്കണമേ. എൻ്റെ ജീവിതത്തെ, എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ ഒന്ന് മാറ്റണമേ. കർത്താവേ, നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ കുറവുകൾ എന്താണെന്ന്, നമ്മുടെ രഹസ്യ ജീവിതത്തിലുള്ള പാപ സ്വഭാവങ്ങൾ എന്താണെന്ന് സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അറിയാം. ഇന്നത്തെ രാത്രി എല്ലാം അറിയുന്ന കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ ഒന്ന് ഏറ്റുപറഞ്ഞേ, അല്ലെങ്കിൽ വീടിനകത്തിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ലെങ്കിൽ സഹോദര, നീ വീടിന് പുറത്തുപോയി ഏകാന്തതയിലിരുന്ന് കർത്താവിനോടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേ. സഹോദരി, രാത്രിയുടെ യാമങ്ങളിൽ എല്ലാവരും ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് നീ ഒന്ന് എണീറ്റിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേ. എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പാപ സ്വഭാവങ്ങൾ ഇതാണ് കർത്താവേ, എന്നെ സഹായിക്കണമേ. അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി എന്നിലേക്ക് തന്ന് ഇതിനെയൊക്കെ ഒന്ന് വെറുക്കുവാൻ നമ്മളെ കൃപ തരണമേ എന്ന് ഇന്നത്തെ രാത്രി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാണ്. प्रभु के वचन के सामने समर्पित करते समय मेरे भाई, हम सब जानते हैं कि हमारी कमियां क्या है, हमारी जिंदगी के पाप क्या है, हमारी जिंदगी में पाप की आदतें क्या क्या है। हम सब अपने बारे में खुद अच्छी तरह से जानते हैं। अगर आप अपने घर में बैठकर ये दुआ नहीं कर सकते हैं तो आप घर से भाई बाहर निकलकर आप प्रार्थना करें, प्रभु से कहें, प्रभु मेरी जिंदगी के पाप ये हैं, मैं इनसे उबर नहीं पा रहा हूं, मुझे इनसे छुटकारा दे, मुझे इनसे उबरने का एक अनुग्रह दे प्रभु। और बहन, जब सब घर में सो जाते हैं उस समय आप रात को उठकर बैठकर प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु इस पाप से निकलने में, इस कमी से, इस कमजोरी से बाहर निकलने में मेरी मदद कर प्रभु जी। और प्रभु जी मेरी मदद कर कि मैं आपके आत्मा के सामर्थ्य से मुझे भर, ताकि इस पापी स्वभाव से मैं छूट सकूं, आपकी इच्छा के अनुसार मैं जी सकूं। 100% ഗ്യാരണ്ടിയോടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം, എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അനുഭവത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം, ആത്മാർത്ഥതയോടെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവെങ്കിൽ യു വിൽ ബിക്കം അനദർ പേഴ്സൺ. अपनी खुद की जिंदगी के आधार पर 100% गारंटी के साथ मैं कहता हूं, अगर आप सच्चे दिल से दुआ करेंगे तो आप पूरी तरह से बदल जाएंगे। ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് മാറത്തില്ലായിരിക്കാം. കാലക്രമേണ ഇത് നിന്റെ ആഗ്രഹമാണെങ്കിൽ അടുത്ത ചില നാളുകൾക്കുള്ളിൽ നിന്റെ ജീവിതത്തെ കർത്താവ് മാറ്റും. शायद एक पल में आप नहीं बदलेंगे, पर अगर आपके दिल की इच्छा ये है कि प्रभु उस पाप से नफरत करने का अनुग्रह मुझे दे, तो आप धीरे धीरे करके आप अपनी जिंदगी में बदल जाएंगे। കഴിഞ്ഞ അനേക വർഷങ്ങളിൽ കർത്താവ് ചെയ്ത പണിയുടെ പ്രവൃത്തിയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത്. पिछले कई वर्षों में प्रभु ने मेरी जिंदगी में जो काम किया है उसके फल के रूप में आज मैं आपके सामने बैठा हूं। കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ തലകളെ വണക്കാം.
हम अपने सिरों को प्रभु की उपस्थिति में झुकाएंगे। പരിശുദ്ധ പിതാവേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു. തന്ന നല്ല സമയത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം. ഞങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധ വചനം ധ്യാനിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അടിയങ്ങൾക്ക് കൃപ തന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. ഈ തിരുവചനം ജീവനും ചൈതന്യമുള്ളതാണല്ലോ കർത്താവേ. ആര് വിശ്വസിച്ചേറ്റെടുക്കുന്നുവോ അവരുടെ ജീവിതത്തിന് അനുഗ്രഹവും വിടുതലുമാക്കി അങ്ങ് തീർക്കുന്നത് കൊണ്ട് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. അപ്പാ, നിങ്ങളുടെ ജനത്തിന്റെ ഹൃദയത്തോട് ഇടപെടുമാറാകണമേ. ഇന്നത്തെ രാത്രി ചിലരുടെ ജീവിതം രൂപാന്തരപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം പുതിയ ചില വഴികളിലേക്ക് ഒരു വഴിത്തിരിവുണ്ടാക്കാൻ തക്കവണ്ണം ഇന്നത്തെ ശുശ്രൂഷ ഇടയാക്കുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ദാസനെ ശക്തമായിട്ട് അങ്ങ് ഉപയോഗിച്ചതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. അടിയൻ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നതിനേക്കാൾ അനുഗ്രഹമായിട്ട് അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ പ്രിയ ദൈവദാസനെ കർത്താവ് ഉപയോഗിച്ചതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. അപ്പാ, ഹല്ലേലൂയ. ഞങ്ങളുടെ ദാസന്റെ ശുശ്രൂഷ ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചടിയാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതിശക്തിയോടെ മുന്നോട്ടുള്ള വർഷങ്ങളിൽ അവിടുന്ന് ഉപയോഗിക്കുമാറാകണമേ. കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിക്കണേ, കുഞ്ഞുങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ, ദൈവസഭയെ അനുഗ്രഹിക്കണം. താൻ ഏർപ്പെടുന്ന എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളിലും അങ്ങയുടെ മഹാപ്രവൃത്തിയും സാന്നിധ്യവും അഭിഷേകവും വെളിപ്പെടുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്ന് ദൈവവചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന അനേക ദൈവദാസന്മാരുണ്ട്, ദൈവദാസിമാരുണ്ട്. അവരുടെ ശുശ്രൂഷകൾ ഒരു മാറ്റം, ഒരു രൂപാന്തരം, ഒരു തിരിവ് കർത്താവ് ഈ വചനം മൂലം കൊടുക്കുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ ജനത്തെയും അനുഗ്രഹിച്ചാട്ട്. പ്രാർത്ഥന കേട്ട കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം. യേശു കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പ്രാർത്ഥിച്ച ആശീർവാദം പറഞ്ഞിട്ട് आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस अच्छे समय के लिए प्रभु। प्रभु, धन्यवाद करते हैं ये कीमती मौका जो आपने हमारी जिंदगी में दिया प्रभु। जीवित